ఏం మాట్లాడుతున్నాను పైగా నా దగ్గర Good afternoon, miss. Children, open your Hindi CW, TV and homework book. I'll start the class. Your friends are joining. It will take more 5 minutes to start the class. Until then, open your books and be ready with your books. మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆఫ్టర్ దే జాయిన్ ఐ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓపెన్ యువర్ బుక్స్. అప్పటి వరకు బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి. టీవీ, సిడబ్ల్యూ అండ్ హోంవర్క్.
Okay, children. Yes, I'll use. Okay. It's 1:38. ఇంకా చాలా మంది జాయిన్ అవుతున్నారు. సి ప్రజ్ఞ. సో చిల్డ్రన్ మీరందరూ ఇన్ టైం కి ఉండాలి. You all should be in time, children. Okay. So you all are ready with your books? Open your books, everyone. I'll share the screen. Miss, my mother birthday is next month 11th and my father birthday is next month 4th. Miss, my mother birthday is next month 11th. Father 4th. Grandfather birthday. ఎవరు అడిగారు ఇవన్నీ? ఎవరి చాట్? Chaitra. వాట్ ఈస్ దట్ చైత్ర? వాట్ ఈస్ దట్ చాట్? Chaitra? What was that, Chaitra? Okay, children, listen. Okay, wish your parents and your father, mother, grandfather. Okay, wish them, but don't use in, don't write anything in the chat box. Okay, children. Good afternoon, everyone. Aniket, Ishwari, Arvind. Good afternoon. Hemant. Lasya, Siri, Pragnya. Here there is network problem, Nana. Zainab Alia. See, Aradhya now she joined. Fatima, Akshara, Tanish. Arvind, what happened? Very good afternoon, Aniket. Very good afternoon. Arvind, Sakshi, children, everyone on your videos. Chaitra, Havish, Nainika. Very good, Aradhya. Good afternoon. Switch on your videos, Nainika, Jashvita, Hasini. Please switch on your videos, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, all. Next, what's today's work? What you are going to do? Very good afternoon, Jashvita. I'm going to share the screen. You all can see it. This is the lesson, no? Okay, I'll unmute you all. Okay. ఇదే కదా మీ lesson part 6. Yes, miss. This was completed. Yes, miss. Okay. Then will you do revision today? Revision చేస్తారా మరి దీని మీద? Yes, miss. Yes. చూడండి ఒకసారి చూడండి. పశుओं का साथ. See, Karthikeyan, now he joined the class. Yes. Do like that. The time మీద ఉండాలి. It's 1:42. Be in time, no? Who is this NLSV ఎవరు?
SY ఎవరు? Good afternoon. Who's that? Please check. Who's that? NLSY ఎవరు? Switch on the video or change the name tag. I have to take attendance లో మీరు మీ పేరు రాయకపోతే మీ అటెండెన్స్ లో మీకు absent పడిపోతుంది. పేరు ప్రాపర్ గా రాయాలి. ఓకే ఓకే చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. పశుओं का साथ. Once again praying sir and now he joined. If you did like this means it takes lots of time to start the class. Pashu means you know. పశు అంటే ఎవరు? Animals. Very good. పశుओं का साथ छूटा जो आज. సో ఇప్పుడు మాకు ఇందులో కొన్ని యానిమల్స్ ని చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. ఈ లెసన్ లో మేము ఏం చూస్తున్నాము, కొన్ని యానిమల్స్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. Those animals are not exist now. అంటే ఆ యానిమల్స్ అందరూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మా ఎర్త్ మీద లేరు. Extinct animals, you know, extinct animals, endangered animals, you learned in last class in science, no? Last year. Yes. గుర్తుందా extinct animals and endangered animals? Yes. Yes. Learn in science class. Yeah, in science class లో extinct and endangered animals గురించి తెలుసుకున్నాం. సో హియర్ ఈ పిక్స్ లో ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? ఎక్స్టింక్ట్ యానిమల్స్ గురించి. అంటే విచ్ యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ యానిమల్స్ మా ఎర్త్ మీద లేరంట. ఓకేనా? ఛూటా జో ఆజ్. ఓకే, సో ఒక యానిమల్స్ ఒక కాలంలో ఉండేవి, ఇప్పుడు లేవంట. చూద్దాం ఏంటో అసలు అవి. वसुंधरा के विविध आकर्षण. చూడండి, कोई ऐसे जानवर है जो विलुप्त हो चुके हैं. విలుప్త అంటే ఏంటి? డిసపియర్ అయిపోయారు. అంటే ఇప్పుడు మాకు కనిపించడం లేదనమాట. అసలు ఆ యానిమల్స్ యొక్క జాడే మాకు ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. విలుప్త అంటే డిస్పర్స్, అంటే డిసపియర్, అంటే విస్పర్ అయిపోయారు. और हमने कभी भी उनकी वास्तविक छवि नहीं देखी. అంటే ఆ యానిమల్స్ మేము ఎప్పుడు చూడలేదు. वे या तो मानव द्वारा बनाए गए चित्रों में देखे जा सकते हैं या फिर उनके जीवांशम में मिले हैं, जिनके आधार पर उनके मॉडल बनाए गए हैं. लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं, पर उनकी यादें वास्तविक छवियों में कैद है. అంటే ఏంటి? యునో డైనోసార్ గురించి తెలుసా మీకు? యునో డైనోసార్స్. మీరు డైనోసార్ చూసారా నిజంగా? No. చూసారా? Miss, dinosaurs disappear in the earth, Miss. Yes. I see in the అంటే zoo, Miss. ఆ యానిమల్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేవు. అవి డిసపియర్ అయిపోయాయి, అంటే మాయమైపోయాయి. అంటే ఇంకా దాని యొక్క అంశే లేదన్నమాట. Someone is talking. సో వాటి యొక్క మాకు జాడ తెలియదు. వాటి యానిమల్స్ ని ఎక్స్టింక్ట్ యానిమల్స్ అంటారు. అవి మాకు ఎలా తెలిసాయి? ఒకప్పుడు అలా ఉండేవి అని మాకు ఎలా తెలిసాయి? ఎవరో ఒక దాని డ్రాయింగ్ చేసి అలా ఒక పిక్చరైజ్ చేస్తే దాని వల్ల మాకు ఆహా ఇలా ఉండేవారా అప్పుడు ఆ యానిమల్స్ అని చెప్పేసి మాకు తెలుస్తుంది. అదర్వైజ్ మాకు తెలిసేదా? తెలియదు కదా. సో అలాంటివే కొన్ని యానిమల్స్ గురించి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశారు. విచ్
ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నౌ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు ఈ యానిమల్స్ మా భూమి మీద లేవు. ఓకేనా? అందులో హౌ మెనీ యానిమల్స్ హియర్ దే టోల్డ్ దే గేవ్ 5 యానిమల్స్ ఇచ్చాడు. ఒకసారి చూడండి సరిగ్గా. ఒకడేమో జీబ్రా లా ఉంది, ఒకడేమో డీర్ లా ఉంది, ఒకడేమో హైనా లా ఉంది, ఇంకోటి ఏంటి డాంకీ లా ఉంది, ఇంకోటి లాస్ట్ ఎలా ఉంది టైగర్ లా ఉంది. టైగర్. ఇవన్నీ యానిమల్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మా ఎర్త్ మీద లేవు. ఒకప్పుడు ఉండేవంట, ఒకప్పుడు ఉండేవి వైల్డ్ యానిమల్స్, కానీ ఇప్పుడు ఆ స్పెసీస్ లేవు. ఓకేనా? ఓకే, లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వన్, children, everyone take 5 minutes break. I'll start the class. Until then, take a break, Nana. ఒరే బుజ్జిగాడా బుజ్జి బుజ్జి బుజ్జిగో. మిస్ మిస్ Okay, children, we'll start the class. I'll share the screen. చూడండి. బాబా, children, open page number 40, everyone. Open page number 40. So in this, the first animal which disappear, which is not exist right now, is quagga. ఓకే, ఈ జీబ్రాలా కనిపిస్తుంది కదా, దాని పేరు క్వేగా. ओके, क्वेगा एक अनोखा प्राणी था. यह जेब्रा जैसा था, परंतु इसके शरीर पर धारियां मात्र आगे के भाग में होती थी. చూడండి, అనోఖా. అనోఖా మీన్స్ వాట్? యూనిక్ యానిమల్. క్వేగా అనేది చాలా యూనిక్ యానిమల్ అంట. అనోఖా ప్రాణి థా, వహ జీబ్రా జైసా థా. అది ఎలా కనిపిస్తుంది? ఇట్స్ లైక్ జీబ్రా, ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ జీబ్రా. పరంతు దాని యొక్క స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయి కదా, బాడీ మీద బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి కదా, దాని యొక్క స్టైల్ వేరేగా ఉండేది. ओके, प्रस्तुत तस्वीर 1827 ई में लंदन के एक प्राणी संग्रहालय में खींची गई थी. आखिरी क्वेगा एम्स्टर्डम के चिड़ियाघर में मौजूद था, जिसकी मृत्यु 1883 ई में हुई. సో ఇది లాస్ట్ లో ఎండ్ అయిపోయిన డేట్ అన్నమాట. విట్ ఐల్ టెల్ యూ. ఈ పిక్ అనేది 1870 లో తీశారు. 1870. ఇప్పుడు ఇయర్ ఎంత? 2020.
ఇదేమో 2020 ఇయర్ కదా రన్ అవుతుంది. 1870 ఇయర్ లో ఈ పిక్ తీసారంట. చిడియాఘర్ ఎంస్టర్డమ్ అనే ఒక పేరు, అంటే అదొక చిడియాఘర్ అంటే ఒక శాంచురీ, ఇట్స్ లైక్ ఏ జూలా ఉండిద్ది. అది లాస్ట్ స్పెసీస్ అన్నమాట, అది లాస్ట్ జీబ్రా అప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ పిక్ తీశారు. 1870 లో తీశారు. అది ఎప్పుడు చనిపోయింది? 1883 లో చనిపోయిందంట. ఓకే, 1883 లో చనిపోయింది. లాస్ట్ స్పెసీస్ అనేది, లాస్ట్ లో జంతువు అదొక్కటే ఉంది, అదేమో అప్పుడు చనిపోయింది. ఇంకా అప్పుడుతో దాని యొక్క స్పెసీసే లేవు, దాని యొక్క జాతే లేదు ఇంకా. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ చూడండి, బబుల్ హార్ట్ బీస్ట్. పేరేంటి? బబుల్ హార్ట్ బీస్ట్ దాని పేరు. దట్స్ లైక్ ఎలా ఉంది అది? డీర్. लाइक ए डीर ला ఉంది చూడండి. इस जानवर का पौराणिक महत्व था और इसका उल्लेख मिस्र के पुराने दस्तावेजों में आता है. పౌరాణిక్ అంట. పౌరాణిక్ అంటే దీని యొక్క చరిత్ర చాలా పాతది, చాలా పాతది అన్నమాట. అండ్ ఇది ఎక్కడుంది? జాన్వర్ కభీ ఒకప్పుడు ఎక్కడ ఉండేదా అది? ఆ జాన్వర్ अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में स्वच्छंद घूमता था. ఎక్కడది? ఆఫ్రికాలో ఉండేదంట. సెంటర్, ఆఫ్రికా సెంటర్ లో, ఆ ప్రదేశ్ లో ఇవి చాలా ఫ్రీగా తిరిగేవంట. ఆ ఫారెస్ట్ చాలా ఫ్రీగా తిరిగేవంట ఆఫ్రికా ఫారెస్ట్ లో. लेकिन यूरोप के शिकारियों ने इसका शिकार करना शुरू किया. కానీ ఏమైంది? యూరోపియన్స్ తెలుసా మీకు? యూరోపియన్స్ స్టార్ట్స్ హంటింగ్ దిస్ యానిమల్. అంటే ఆ కాలంలో చాలా మంది హంట్ చేసేవారు కదా, ఫారెస్ట్ కి వెళ్ళి యానిమల్స్ చంపేసేవారు. అడవి మనుషులు చంపేసేవారు. సో హవీష్ jungle humans will beat me for animals. Yes. Can I take 2 minutes? Okay. Hi children, good afternoon. Miss. Hi children, good afternoon. Good afternoon, Miss. Yeah. Just I'll call some names. You just call your mothers to me. Okay? Okay na? Okay, Miss. Havish. Okay. Havish is there. Havish, mummy ni pilo ఒకసారి. Aravind mother is there? Aravind's mother. టిక్ పెట్టాయిషా ఎవరెవరు ఉన్నారు? అరవింద్ దేనికమ్. సిహెచ్ సాత్విక్. అరవింద్ yes. సాక్షిత్ మదర్. మోహన్ సీతారాం దత్త దీనికమ్. అక్షయ్ కుమార్. తనీష్ మదర్. విఘ్నేష్ మదర్. హేమంత్. ఎన్ కార్తికేయస్ మదర్. ఆరాధ్య పి ఆరాధ్యాస్ మదర్. Navya's mother, Navya Sri Ratna's mother, Navya Sri Ratna mother, Jaswita mother, Chaitra mother. Yes, my mother is down. Yes, Akshara, Lasya, Anushvi, Nainika. నేను ఇప్పుడు చదివిన నేమ్స్ అందరూ పేర్లు మమ్మీస్ పిలవండి. గో ఫాస్ట్. Go and call your parent, mother or father. Yes, anyone. Mother ni gaani, father ni gaani. Okay. Miss, and Dekshita, I called my mother, Miss. She is coming. Okay, Nana. Mother unte mother, father unte father. ఎవరో ఒకరిని పిలవండి. Good afternoon. Hello. Ma'am, good afternoon, parents. Good afternoon. చెప్పండి మేడం. హవీష్ మమ్మీని పిలువు. హవీష్. Yeah, ma'am. హవీష్ మమ్మీని పిలువు.
Mamish, call your mother. Mummy Hello? Lera. Unmute చేయి నాన్న. Unmute yourself and Aradhya, Chaitra, Nalika, Jasvita. Mummies ని పిలవండి అమ్మ ఒక్క 2 minutes. Jasvita. Yani Karthikeya mother వచ్చారు, Tanish, Arvind, Havish, Navya's mother, Aradhya's father, Chaitra, Nainika, Jasvita, Premlil. Okay, good afternoon parents. సో అమ్మఒడి మీకు లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మఒడి వచ్చిందండి? రాలేదు. ఒక చిన్న అప్డేట్ చేయాలండి, సిఎస్సి లో అప్డేట్ చేస్తున్నాము. సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ గివ్ యువర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్, మదర్స్ ఆధార్ కార్డ్, చైల్డ్స్ ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్ జిరాక్స్, మదర్ అకౌంట్ ఫస్ట్ పేజ్ జిరాక్స్ అండి. మదర్స్ అకౌంట్ ఏంటి మేడం? రేషన్ కార్డ్ లేని వాళ్ళకి మేము నో అని పంపిస్తామండి. తీసుకొని రండి. లేని వాళ్ళు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ మీట్ ఇన్ ద ఆఫీస్. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఈ రోజు తీసుకొచ్చి ఇస్తే ఆ సైట్ 7 to 9 ఓపెన్ అవుతుందండి ఫ్రీగా. సో ఆ టైంలో మేము త్వరగా మీకు అప్డేట్ చేయడానికి అవుతుంది. కాల్స్ చేస్తాము. అంటే ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ ఉన్న పేరెంట్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఇంటిమేట్ చేస్తున్నాను. మదర్ ఆధార్, చైల్డ్స్ ఆధార్, రేషన్ కార్డ్ జిరాక్స్, నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఫస్ట్ పేజ్ జిరాక్స్ కాపీ కావాలండి. ఇవి తీసుకొచ్చి స్కూల్లో సబ్మిట్ చేస్తే ఈ రోజు అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మిస్ మాది నో అని పెట్టండి మిస్. అరవింద్ పేరెంట్. మాకు రేషన్ కార్డు లేదండి, అమ్మఒడికి ఎలిజిబుల్ కాదు. మేడం రేషన్ కార్డ్ లేకపోయినా దేర్ ఈస్ అనదర్ వే. సో ఒకసారి వచ్చి మిగిలినవి ఇవ్వండి, లేదా నేను మీకు కాల్ చేస్తాను. ఒకసారి మ్యామ్ తో మాట్లాడండి. మేడం చెప్పండి. చైత్రాస్ మదర్. మేము అమ్మఒడి పథకానికి ఎలిజిబుల్ కాదండి, మాకు రేషన్ కార్డ్ లేదు. అదే మేడం, రేషన్ కార్డ్ లేకపోయినా మీకు నేను కాల్ చేస్తానండి, క్లాస్ అయిన తర్వాత కాల్ చేస్తాను. ఓకే మేడం. నవ్యాస్ మదర్ అండ్ Can I talk? yes ఏది ఆలియా వాళ్ళ మదర్ ఎవరండి? ఆలియా జైనబ్ వాళ్ళ మదర్ ని మేడం చెప్పండి. సబ్మిట్ చేయగలరు కదా. ఏంటి మేడం? లాస్ట్ ఇయర్ మేడం ఐ విల్ కాల్ యూ. మేడం ఐ విల్ కాల్ యూ. థ్యాంక్ యూ పేరెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హవీష్ మమ్మీ లేరా? Eating. Okay, I'll call to her. Thank you parents. Thank you parents. Okay, Ratnusha miss will call you parents. ఏం లేదు, జస్ట్ అమ్మఒడి గురించి డీటెయిల్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. సో దాట్స్ వై Yes, I'm at my mother corner, miss. you are In my mother phone, miss. ఏముంది మీ మదర్ ఫోన్ లో? ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ మిస్ విల్ కాల్ యూ. క్లాస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు చేస్తారు మిస్. ఓకేనా? డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా మీకు. ఓకేనా? Please tell Okay. the story now. Yeah, I'll Please tell tell the the story. story. Yes. Okay, tell to your parents to be ready with the details. Okay. 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 Okay, miss. Until then, you listen the class. I'll share the screen. So next one ఏంటి? బబుల్ హార్ట్ బీట్స్ కదా చెప్పాను. ఇవి ఎక్కడ ఉండేవి? ఆఫ్రికా. అందరూ మ్యూట్ లో ఉండాలి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ బి ఇన్ మ్యూట్ లో ఉండి మీకు డౌట్ వస్తే అప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్ దెన్ అన్మ్యూట్ చేయండి. అప్పటి వరకు అందరూ మ్యూట్ లో ఉండాలి. క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. ఓకే చిల్డ్రన్?
నెక్స్ట్ మధ్య పూర్వలో ఈ డీల్స్ అనేవి ఉండేవన్నమాట. వీటిని ఏమంటారు? బబల్ హార్ట్ బీస్ట్ అంటారు. ఇవి మధ్యప్రదేశ్ లో ఉండేవి. సారీ, ఆఫ్రికాలో మధ్య పూర్వలో ఉండేవి. అంటే మధ్య అంటే సెంటర్ లో ఉండేవి అనమాట. ఆఫ్రికా సెంటర్ లో ఉండేవి. बट ఏమైంది? लेकिन यूरोप के शिकारियों ने इसका शिकार करना शुरू किया. యూరప్ లో ఉండే వాళ్ళంట వీటిని హంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారంట. शिकार शुरू किया और जल्द ही यहाँ जानवर इतिहास बन गए. సో ఏం చేశారు యూరోపియన్స్ వాళ్ళు? అందరినీ హంట్ చేసి పడేశారు. ఇంకేముంటే ఒక్క జానవర్ కూడా మిగలకపోతే అందరూ ఎండ్ అయిపోయినట్టే కదా. यह तस्वीर अंतिम जीवित बबल हार्ट बीस्ट की है जो पेरिस के चिड़ियाघर में 1923 ई को मृत्यु को प्राप्त हुआ. ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఇదంట పారిస్ లో ఉన్న చిడియాఘర్. చిడియాఘర్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ జూ. శాంచురీస్ అంటారు చిడియాఘర్ ని. శాంచురీస్ అన్న జూ అన్న సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. ఆ చిడియాఘర్ లో ఇది లాస్ట్ అన్నమాట. ఇది లాస్ట్ జంతువు 1923 లో చనిపోయింది. ఓకేనా? అప్పుడు చనిపోక ముందు వాళ్ళు ఆ బబల్ హార్ట్ బీస్ట్ యొక్క పిక్ ని తీసేసుకున్నారు. ఓకే, ఇది దీని యొక్క చరిత్ర. నెక్స్ట్, సో యూరోపియన్స్ చంపేశారు, దాని వల్ల ఇది చనిపోయింది. నెక్స్ట్, what is this? Tasmanian tiger. దీని పేరేంటి? తస్మానియన్ టైగర్ అంటారంట దీన్ని. Tiger. ఎస్. నెక్స్ట్, తస్మానియన్ Tiger అది టైగర్ లా లేదు, కానీ దాని పేరు తస్మానియన్ టైగర్. అది టైగర్ కాదు, దాని యొక్క పేరు అలా పెట్టారనమాట. అప్పుడు ఎందుకు? దాని యొక్క స్ట్రైప్స్ చూడండి, అంటే తన బాడీ మీద బ్లాక్ కలర్ స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయి కదా, దాని వల్ల పెట్టుంటారు దానికి ఆ పేరు. like a fox or tiger. ఎస్, అది ఒక ఫాక్స్ లానే ఉంది, కానీ దాని పేరు మాత్రం తస్మానియన్ టైగర్. చూద్దాం. तस्मानियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में पाए जाते थे. సో ఈ ఎక్కడ ఉండేవంట? ఆస్ట్రేలియాలో ఉండేవంట. ఆస్ట్రేలియాలో తస్మానియం అన్న ఒక ప్రదేశంలో ఉండేవి. ఆఖరి తస్మానియన్ టైగర్ కి మృత్యు, ఆఖరి అంటే లాస్ట్ తస్మానియన్ టైగర్ ఎప్పుడు చనిపోయింది అంటే హోబార్ట్ జూ మే, అంటే హోబార్ట్ జూ, అది ఒక జూ పేరు. హోబార్ట్ జూ మే హుయి థీ. ఎప్పుడైంది? 7 సితెంబర్ 1936 को हुई. ఎక్కడ చనిపోయింది ఇది? హోబార్ట్ జూలో 1936 7 డిసెంబర్ అప్పుడు, సెప్టెంబర్ అప్పుడు చనిపోయింది. ఎస్, इससे पहले Tiger was died 7 September 1936. इससे पहले जंगलों में व्यापक पैमाने में तस्मानियन टाइगर की हत्याएं की गई थी, क्योंकि ये पालतू भेड़ तथा मुर्गियों को उठा ले जाते थे. వీటినంట చంపేశారనమాట, ఎక్కువ శాతం చంపేశారంట. ఈ తస్మానియన్ టైగర్ ని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వీటిని చంపేశారు. ఎందుకు చంపారు అంటే వాళ్ళు పెంచుకునే హెన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు పెంచుకునే షీప్స్, తెలుసా మీకు? షీప్ వూల్ ఇస్తుంది కదా, షీప్. వీటి చిన్ని చిన్ని యానిమల్స్ ని ఈ తస్మానియన్ టైగర్ చంపేసేది అనమాట. తస్మానియన్ టైగర్ ఏం చేసేది? ఎత్తుకెళ్ళిపోయేది. నైట్ టైమ్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే హెన్స్ కానివ్వండి, కోడి తెలుసు కదా మీకు, కోడిలు కానివ్వండి, షీప్స్ కానివ్వండి, గోట్స్ కానివ్వండి, ఇటువంటి చిన్ని చిన్ని జీవుల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయేది. సో దాట్స్ వై ఇది చాలా ఇలా చేస్తుందని చెప్పేసి చిన్ని జీవుల్ని చంపేస్తున్నది కాబట్టి
తస్మానియన్ టైగర్స్ ని చాలా మంది అప్పుడు చాలా తస్మానియన్ టైగర్స్ ని హంట్ చేసేసారు. అండ్ లాస్ట్ తస్మానియన్ టైగర్ ఎప్పుడు చనిపోయింది? 7 డిసెంబర్ 1936 చనిపోయింది. ఎక్కడ? హోబార్ట్ జూ. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్, సిరియా కా జంగలీ గధా. ఎలా ఉంది? డాంకీలా ఉంది కదా. He means ఐఎమ్ గెట్టింగ్ నాయిస్, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మ్యూట్ చేయండి అందరు కూడా. దెన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ద లెసన్. సిరియా కా జంగలీ గధా. సిరియాలో ఒక వైల్డ్ డాంకీ ఉండేది అనమాట. జంగలీ మీన్స్ వైల్డ్. జంగలీ మీన్స్ వాట్? వైల్డ్. सीरियाई जंगली गधा मध्य पूर्व के सूखे इलाके में निवास करता था. किसी समय इनकी अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय तुर्की और ब्रिटिश फौजों की लड़ाई ने इस नस्ल को खत्म कर दिया. इस अंतिम सीरियाई जंगली गधे की मृत्यु वियना के चिड़ियाघर में 1928 को हुई. तो ఇది ఎక్కడ ఉండేది? మధ్య పూర్వలో ఉండేదంట. ఓకే, మధ్య పూర్వలో ఎక్కువగా ఉండేది. బట్ ఎలా చనిపోయింది అంటే, ఒకప్పుడు దీని యొక్క పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. అంటే ఈ సిరియాయి జంగలీ గధ యొక్క పాపులేషన్, వాటి యొక్క ఆబాది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. బట్ ఏమైంది అంటే, ఒకప్పుడు మాకు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగింది కదా, ద్వితీయ విశ్వ యుద్ధ, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగినప్పుడు తుర్కీ అండ్ బ్రిటిష్ యొక్క ఫైట్, వీటి యొక్క ఫైట్ మధ్యలో ఈ సిరియాయి జంగలీ గధే చనిపోయాయి. ఆ ఫైట్ వల్ల ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవి జరుగుతాయి కదా నాన్న, సో అందులో ఏంటంటే ఇవి చనిపోయాయి. ఎక్కువగా చనిపోవడం వల్ల వీటి యొక్క పాపులేషన్ తగ్గిపోయింది. అండ్ అట్ లాస్ట్ ద లాస్ట్ స్పెసీస్ अंतिम सीरियाई जंगली गधे की मृत्यु వీనా అన్న శానిచరీలో జరిగింది. నెక్స్ట్, జావా కా బాగ్. దీని పేరు ఏంటి? జావా కా బాగ్. जावा बाग मात्र इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर दिखाई देता था. यस, జావా అన్నది ఒక ఐలాండ్ పేరు. ఐలాండ్ తెలుసు కదా మీకు? జావా అన్నది ఒక ఐలాండ్ పేరు. ఇండోనేషియాలో లిజన్, ఇండోనేషియాలో జావా అన్న ఒక ఐలాండ్ ఉండేదన్నమాట. ఇండోనేషియాలో జావా అన్న ఒక ఐలాండ్ ఉండేది. ఆ ఐలాండ్ మీద ఈ టైగర్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. సో అందుకు ఈ టైగర్ కి పేరు జావా కా బాగ్. అందుకని చెప్పేసి వీటి పేరు జావా కా బాగ్ అని పెట్టారు. ఇవి ఇండోనేషియాకే జావా ద్వీప్, ఇండోనేషియాలో ఉన్న జావా ఐలాండ్ మీద ఎక్కువగా ఉండేవి. लेकिन 1980 ई के बाद से यह प्राणी कभी देखा नहीं गया. కానీ ఏమైంది? 1980 తర్వాత నుంచి ఈ ప్రాణి అసలు అక్కడ కనిపించడం లేదంట. अब विलुप्त माने जा चुके इस प्राणियों का अंत इंसानों के द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से हुआ. సో ఈ యానిమల్స్ అందరినీ ఎవరు చంపారు? మనుషులే చంపారు. ఎస్, సో మేబీ
బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈ జావా బాగ్ కూడా ఇప్పుడు మాకు కనిపించడం లేదు. ఇది కూడా డిసపియర్ అయిపోయింది. ఎక్స్టింక్ట్ యానిమల్స్ లో ఇది కూడా ఒక జాతి కలిసిపోయింది. ఎలా చనిపోయిందో ఎలా కనిపించడం లేదో మాకు తెలియలేదు. ఓకేనా? ఇన్సానోకే ద్వారా అంటే మనుషుల ద్వారానే ఈ జంతువు చంపబడింది, మనుషుల ద్వారానే ఈ యానిమల్ ని హర్న్ చేయబడింది అని ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఈ 5 animals humans beat that animal. మనుషులే వాటిని హంట్ చేశారన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, read the remaining grammar part and practice it. Today's class I'll end here. Okay? Miss. Yes. Tomorrow Chapandi. which class, Miss? Very interesting, Miss. Nana? What? Tomorrow which class, Miss? Tomorrow class, tomorrow Miss will put the schedule, no? So in that you can understand which class is there. Completed. Yes, class completed. Thank you, Miss. You're welcome, children. Thank you. Bye. Bye, everyone. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye, ma'am. Bye, Miss. Bye, ma'am. Bye, Miss. Bye, everyone. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Have a nice day, Miss. Bye, Miss. Have a nice day. Bye, Miss. Bye, Miss. Have a nice day. Children, don't close the class. Bye, Miss. Have a nice day. Children, please listen. Just now I called some names now. I called some names like Havi, Saravin. Okay. Tanish, N. Kartikeya, Aradhya, Navya, Jaswita, Chaitra, Akshara, Lasya, Anushwi, Nainika. Tell your mummies to bring the details. ఓకే, మమ్మీస్ కి చెప్పండి డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని. ఓకే, బాయ్ మా.